Good morning, dear students. As we finished in the previous online classes up to 7 chapters, still stock exchanges. I think so. And today, even though we are taking online classes through Google Meet, this is particularly for you, dear students. A few of you, those who are not able to attend the class Google Meet due to some personal inconveniences, so that second time we are doing this extra work for your sake only, dear students. So at least avail these chances all. Okay, good. And now in this lesson, dear students, we are going to see another one more important chapter, that is Securities Exchange Board of India. In short, often we used to say SEBI. Being a commerce student, you must aware of all those things. Daily in any media, either papers, newspapers or in channels, TV channels, at least for 1 minute about that SEBI, some informations may be telecasted. That's why we often used to say daily at least for 20 to 30 minutes we go to watch any one news channels to update our subject matters even. Okay, Mama? About that SEBI now we are going to see. What's that SEBI, Ma? For example, if throughout Tamil Nadu we know very well that through the education department, the minister is to decide and announce through educational department officials how to run the schools, how to fix the syllabus, how to teach. Even in this corona time also, our Tamil Nadu government is, I think, going to announce the way of taking online classes, some rules and regulations also, what I pointed out in the previous video also. So to monitor throughout the Tamil Nadu through various government agencies like CO officers, D officers, directors, educational department, all those various departments which look after the functions of schools, educational institutions all over Tamil Nadu. This is in education department line. Similarly, in share market, being a commerce student, in stock market, that the buying and selling of securities, shares, debentures, all other securities, these are all to be regulated. These are all to be monitored. How COD officers monitor, regulates the education system, like that about the operations and functions of stock exchanges, even the corporate sectors. For that purpose only, that this one institution was started by government in 1988 as non-statutory organizations. அப்படின்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்கனைசேஷன், சட்டப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணலையோ பண்ணாமல் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வித்தவுட் எனி பவர், ஒரு டைம் பீயிங் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக ஆரம்பித்தாங்க. பட் அதனால் வாட்ஸ் த யூஸ்மா? ஸோ தட் இட் மஸ்ட் பி given enough power, it must be registered. So all those things done by the government of India in May 12, 1992 by passing special act in the parliament as SEBI Act of 1992. After that, it became statutory corporations, statutory organizations, which is similar to like a small government, which have full powers to look after all security transactions, stock exchange functions and dealings all. Its head office situated in
Mumbai, the Bandra Kurla complex, and having northern, eastern, southern, and western regional offices in New Delhi, Kolkata, Chennai, and Ahmedabad, respectively. So that for that purpose, so after passing this act, 1992 பின்னாடி it has become a full government organizations having enough powers, rights, authority and everything. But that only in detail now we are going to see its functions, its objectives, in what way it is doing favor to the investors, what are the powers, and all those things in detail we are going to see in these lessons. Okay, my dear students? Good. Now, before that, see that one chart is given, that is the organization structure of SEBI. இப்போ நம்ம ஸ்கூல்னு சொல்லும் போதுமா கஸ் பண்ணணும் சார், அப்புறம் சீனியர் பிரின்சிபல், தென் டீச்சர்ஸ், சீனியர், இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் இருக்கு இல்லைம்மா. தென் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் இன்சார்ஜஸ் ஆஃப் ஹெட் மிஸ்ட்ரிஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி, ஐ மீன் ப்ரைமரி லெவல், high school level, higher secondary level, அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி இங்கேயுமா see the organization structure of that SEBI ma, director, additional director, deputy directors for administration purpose, and for all other. This is the official structure of SEBI. Okay ma, good. Now see it that the importance of the functions of SEBI, that objects of SEBI, all those given here, see this, all monitors the working of mutual funds, restricts illegal practice of business, plays a greater role in protecting interest of investors. About all these things now we are going to see. Okay ma, see now come to the next ma, that is objectives of SEBI. Okay ma, so the main object, the main, often we may see in our school campus also that CEO DO meeting conduct பண்ணுறோம், அதனால be silent while going and coming சொல்கிறோம் இல்லாமல், often at least yearly ஒரு 3-4 times they may come and have a meeting in our campus. These are all to discuss and decide how to conduct exam, when, where, syllabus, questions, and the timetable, everything they discussed, and after that next within a few days they are going to announce இல்லாமல், we are following like that. That SEBI also, particularly regarding the share market operations, it plays a vital role, and its objective now or what, about that now we are going to see. Okay ma, good. See, regulation of stock exchanges, the main object of the idea of the interest of SEBI is to regulate the regular work of all stock exchanges. Stock exchanges na நமக்கு தெரியும், the shares and securities bought and sold, அது கரெக்டாக போயிட்டுருக்கா, is there any loopholes, is there any fraudulent events, is there any fraud, அப்படிலாம் நடக்குதா. So these are all to be monitored, to be controlled and corrected by this SEBI. Then second, protection to investors. So the investors are very important. So here ma, that's why now even this time also, in this corona dangerous time, even we are taking this all direct live class and this all online classes also, to monitor this, our management also allowed a few parents as well as well-wishers to look after what's going, you know, as you know very well, just a few days back through this online coaching சொல்லிட்டுமா, ஆன்லைன் கிளாஸ்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் through various மீடியாவில். ஸோ இதெல்லாம் completely spoil the images of all education institutions as well as spoil the life of young children. Okay ma, like that in business, particularly in share market business, அந்த மாதிரி எதுவும் நடந்துடக்கூடாது. கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற பணத்தை ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களமா, innocent and uneducated, suppose ordinary persons, their hard earned money, they want to do some business, they want to invest their hard earned money instead of depositing in bank, like that
they are coming and investing here. So that investors to be protected very carefully. That அவன் என்ன சொல்லுவான், இப்போ நம்ம அடிக்கிறதுக்கு அந்த சீட்டு பணம்லாம் நடத்தியுமா, எத்தனை பேர் அடிச்சுட்டு ஓடி போகிறான் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிக்காரங்களா, அந்த மாதிரியெல்லாம் இந்த கார்பரேட் செக்டர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. இந்த செக்யூரிட்டி மார்க்கெட், ஷேர் மார்க்கெட்டில் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி த கிவிங் ஃபுல் சப்போர்ட் அண்ட் கேரண்டி டு த இன்வெஸ்டார்ஸ். அந்த மாதிரி ராங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் 1 லட்ச ரூபா போட்டிங்கன்னா 2 லட்ச ரூபா திருப்பி தருவோம் 6 மாதத்தில், ஒரே வருஷத்தில் அப்படின்லாம் சொல்லி நம்மளை மிஸ்கைடு பண்ணி எத்தனை பார்க்குற மீடியாவில் அந்த மாதிரி ஷேர் மார்க்கெட்டில் நடந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறாங்க. தென் நெக்ஸ்ட், செக்கிங் ஆஃப் இன்சைடர் ட்ரேடிங். இது எல்லா பக்கம் இருக்குமா, எந்த ஆர்கனைசேஷன், அது ஸ்கூலாக இருக்கட்டும், காலேஜாக இருக்கட்டும், பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும், பாலிடிக்ஸாக இருக்கட்டுமா, எல்லா இடத்துலையும் தேர் மேபி சம் இன்சைடு பாலிடிக்ஸ், இன்சைடு பிஸ்னஸ் இருக்கலாமா, சம் பார்சியாலிட்டியில் இருக்கலாமா. Similarly in business, particularly in share market business, particularly the higher officials, I mean directors, promoters and all other higher officials. ஏன்னா we ordinary investors, we don't know what's going on the administration body committee என்ன நடக்குது நமக்கு தெரியாது. They won't leak out all those things, and some business confidential matters secret, all they are well aware of that. அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு they may misuse their buying of shares in the nominees name. இப்போ நமக்கே தெரியும் எத்தனை பேர் நாமினி பேரில் இடம் வாங்கி போடுறது, சொத்துக்களையெல்லாம் கொள்ளையடிச்சு வச்சுக்கிறது, அவன் பேரில் இருந்தால் கவர்மெண்ட்டில் பிடிச்சிக்கோ அப்படிங்கிறதுக்காக. அந்த மாதிரி எது இல்லீகல் ட்ரேடு எது நடந்துடக்கூடாது. ஓகேம்மா, அதுக்கு பேர் தான் இன்சைடர் ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அதை தட் ஆப்ஜெக்ட் செபி இஸ் மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங். தென் கண்ட்ரோல் ஓவர் புரோக்கர்ஸ். இது ஒரு பெரிய ஒரு லூப் ஹோல். எந்த இடத்துலையுமே எல்லா புரோக்கர்ஸுமே என்ன பண்ணுவோம், வாட்ஸ் த மெயின் ரோல் ஆஃப் புரோக்கர், bringing the buyer and seller together and getting some amount of commission from both the parties. Here they may misguide the buyers and the sellers even while buying and selling off. This can be controlled, and finally the intention is the protectors, the investors will be protected safely. Okay, for that purpose the SEBI was established in 1992 and granted enough powers also by the central government. Then its functions more or less is the same. இப்போ நம்ம சொன்னது எல்லாமே தான் ஃபங்க்ஷன்ஸாக வரும். ஓகேவா, அண்டு ஆஃப்டர் தட் சம் ஸ்பெசிஃபிக் டு பாயிண்ட் அவுட் சம் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் வாட் அப்படிங்கிறத நவ் இந்த நெக்ஸ்ட் சப் யூனிட் வி ஆர் கோயிங் டு see. ஓகேவா, see here. So it acts as a quasi legislative. லெஜிஸ்லேட்டிவ்னா இப்போ சட்டமன்றம் இருக்கணும், நம்ம சென்னை சட்டமன்றம் இருக்கணும்ல, சிஎம் எம்எல்ஏஸ் எல்லாம் அசம்பிள் ஆகிறாங்களாம்மா சட்டமன்றத்தில், எந்த ஆக்ட் போடுறாங்களோ அங்கே தானே பாஸ் பண்ணுறாங்கம்மா. லைக் தட் த செபி இஸ் ஃபங்க்ஷனிங். தென் குவாசி ஜுடிஷியல். ஜுடிஷியல்னா என்ன பண்ணாலும் வர இப்போ கோர்ட்டு திரும்ப திரும்ப கேட்குறாங்கம்மா, கொரோனா இன்ஜெக்ஷன் எவ்வளோ போட்டுக்கிறீங்க, எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டிங்களா, ஏன் இவ்வளோ டிலே ஆகுது, கோர்ட் இன்வால்வ் ஆகி வாழ்றவ கேட்குதுல்லம்மா, அந்த மாதிரி. லைக் தட் court, in court only we can get justice illama, like that. Then quasi executive, அது கோர்ட்டில் ஆர்டர் போட்டாலும் சரி, சட்டமன்றத்தில் ஆர்டர் போட்டாலும் சரி, அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுமில்ல இல்லைம்மா. இப்போ என்ன ரூல்ஸு எஜுகேஷன் மினிஸ்டர், எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் டைரக்டர், சிஓ டிஓ போட்டாலும் கூட அதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுமில்ல. அந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுல பிரச்சனையே இருக்குது இல்லையம்மா. பாலிசி மேக்கிங் இஸ் வெரி ஈஸி, பட் பாலிசி எக்ஸிக்யூட்டிங் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் at the bottom level, at the middle level. That and all can be effectively done by SEBI. About that only now as functions of SEBI we are going to see. Okay ma, good. See, let me start with the first one. Safeguarding the interest of adama திரும்ப திரும்ப அதேவே தான் சொல்லுவானுமா. அதுமா அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு திரும்ப திரும்ப from any corner no harm from by the கம்பெனியாக இருக்கட்டுமா, இல்லை பை த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சாக இருக்கட்டும், பை த புரோக்கர்ஸாக இருக்கட்டும். ஸோ திரும்ப திரும்ப அதை எஜுகேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, அதனால இப்போ கவர்மெண்ட்டு கூட என்ன சொல்லுதுமா, எல்லா பேரண்ட்ஸுகளுக்குமே கிளியராக அட்வைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க, அப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி அட்மிஷன் போடுங்க, இப்படி எஜுகேஷன் கொடுங்க, இந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை இல்லை ஃபோன் நம்பர் கூட கொடுத்துருக்குறாங்களம்மா இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு. இஃப் யூ ஃபைண்ட் எனி டிஃபிகல்ட்டி இன் ஸ்கூல், காலேஜஸ், இன் சொசைட்டி,
அப்படின் போதுமா ஃபோன் நம்பர் கூட கொடுத்துருக்காங்க, அது கால் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மெயின் எய்ம் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் இஸ் டு ப்ரொடெக்ட் the voters, the citizens of country. Similarly, in business too, that SEBI often educating the investors and all the companies, all the brokers, அவங்க இன்னோசன்ட் இன்வெஸ்டர் நினச்சிட்டு அவங்கள ஏமாற்றிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃபன் they are educating and giving what do you say in a written form certain rules and regulations, all everything. Final intent is the investors should be protected. Then regulating and controlling the business on stock exchange. அதான் எல்லாம் அதுதாம்மா. அது எப்படின்னா, நாளைக்கு நான் இல்லவே இல்லை அப்படின்ட்டுருவான் இந்த புரோக்கர்லாம், இந்த லேண்ட் புரோக்கர்லாம் இல்லைம்மா வாங்கி கொடுத்துட்டு ஒரே லேண்டர் 3 பேர்த்துக்கு 4 பேர்த்துக்கு வாங்கி விற்றுட்டு டூப்ளிகேட் டாக்குமெண்ட்டை வச்சு விற்றுட்டு போயிடறான் பார்க்குறோம்லம்மா. அந்த மாதிரி இது நடந்தக்கூடாதுங்கிறதுக்காக எல்லா புரோக்கர்ஸ், எல்லா சப் புரோக்கர்ஸ் they go to register their name and address and everything. அப்படி பண்ணும்போது they cannot escape. ஓகேம்மா, immediately they will be catched. Then and conduct inspection and enquiry. Inspection ஆஃப் நம்ம ஸ்கூலுக்கு கூட இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் வர்றாங்களம்மா, சிஓடி ஆஃபீஸர்ஸில் வர்றாங்க அப்படின்ட்டு வந்துட்டு எல்லா அட்மிஷன், டீச்சர்ஸ் அட்டண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர், அது உங்களுக்கே தெரியும். நம்ம ஸ்கூல் தான் சென்டர் மொராலஸ் சென்னையில், நம்ம திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் நம்ம ஸ்கூல் தான் ஆஃபன் we may say that meeting arranged and the inspections and visiting and checking everything going on. Like that in business here also often SEBI will send some committee members to check all the brokers dealings, the stock exchange records and everything. Is there any wrong informations or something like that? Then bearing inside அந்த inside trading ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் அவங்களே வந்து அவங்க பேரில் வாங்கினா மாட்டிக்கு வாங்கிட்டு அவங்க ஒய்ஃப் பேரில், அவங்க குழந்தை பேரில், அவங்க நாமினி பேரில் வாங்கிட்டு கடைசியில் பப்ளிக் இன்வெஸ்டர்ஸை ஏமாற்றிட்டு போகிற அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் பார்த்துக்குவாங்க. நெக்ஸ்ட்டுமா அதே தான் மெயினாக ப்ரோஹிபிட்டிங் டிசெப்டிவ் அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் அந்த மாதிரிலாம் எது இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. தென் அவங்க புரோக்கர்ஸ் அதெல்லாம் அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற மாதிரி இதெல்லாம் இவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அண்ட் சிமிலர்லி சம்டைம்ஸ் ஒன் பிஸ்னஸ் மே ஜாயின்டு வித் அதர் பிஸ்னஸ், அதுக்கு பேர் மெர்ஜர்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இடத்துல என்னென்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, அதனால 2 கம்பெனியில் ஏதாச்சும் அண்டர் எஸ்டிமேஷன் ஆர் ஓவர் எஸ்டிமேஷன், ஈவன் இன் அக்கௌண்ட்ஸில் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன்மா ரீவேலேஷன் ஆஃப் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ், அதில் இல்லை எதோ கரெக்டாக நடந்துட்டு இருக்குது, அதில் ஏதாச்சும் ராங் இன்ஃபர்மேஷன் போகுதா, எது வித் வே டு சீட் த இன்வெஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி எது பண்ணுறாங்களா, அது எல்லாமே தே வில் லுக் ஆஃப்டர். அண்ட் ஆல்சோ இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் டு பி ஃபாலோடு அப்படிங்கிறது SEBI will carry on. And all the brokers they are giving training also. And also see here sometimes they may fix some fees. இப்போ கூட பாருங்கம்மா, இந்த கொரோனா டயத்தில் லாக்டவுன் போட்டுக்கிட்டதில் ரோட்டில் யாரும் வெளியில் வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம். அதேமாரி எத்தனை பேர் வெளியில் வராங்க மீடியாவில் பார்த்தாங்கன்னா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன செய்கிறாங்க, ஃபைன் பண்ணுறாங்க, அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரிலாம் இங்கே செபி ஆல்சோ இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் இஃப் எனிதிங் கோஸ் லைக் தட் தே மே லீவ் யூ ஃபைன் ஈவன். அண்டு என்னென்ன கவர்மெண்ட்டில் ரூல்ஸ் அப்பப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்களோ தட் SEBI is going to follow all those rules and regulations, and SEBI will strictly monitor whether the stock exchanges, other corporate sectors following the rules framed by government of India or not. Everything they are doing. Okay mama. The next powers. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு பவர் வேணுமில்லம்மா, அது ரைட்ஸ் வேணுமில்ல, அத்தாரிட்டி. Just a minute ma. Just then powers of SEBI. இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு பவர் வேணுமில்லம்மா, அத்தாரிட்டி வேணுமில்ல.
அதான் பவர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் அதே தாம்மா. ஆல் தி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் மஸ்ட் கீப் வந்து இன்டர்மீடியட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க. ஐ மீன் நம்ம இன்ஸ்பெக்ஷன் கமிட்டிஸ் சிஓடி ஆஃபீஸில் வந்து கேட்பாங்களா நமக்கு என்னென்ன அட்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் இதெல்லாம். அதே மாதிரி இங்கேயுமே வாட் ஆர் த ரெக்கார்ட்ஸ் அண்டு ஆல் தோஸ் திங்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஃபைன் கூட பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி செபி சொன்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் they will send a notice. And also see here in every stock exchanges the governing board members 3 members SEBI can appoint in the powers after 1994 ஒரு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணிட்டு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்துமா செபிக்கு அந்த பவர் கொடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்டிங் த இன்வெஸ்டார்ஸ். ஓகேவா? த நெக்ஸ்ட் another one more மெயின் டாபிக் இஸ் டிமெட்டீரியலைசேஷன். எஸ், இப்போ நம்ம பணத்தை பேங்க்கில் போடுறோமா அதே மாதிரி பணத்தை செக்யூரிட்டி மார்க்கெட்டில் போடுறோம்னா தட் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணணும். ஓகேவா? இன்ஸ்ட் ஆஃப் டெபாசிட்டிங் இந்த கம்பெனியில் கொடுக்கும்போதுமா அந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. அந்த சர்டிஃபிகேட்டில் கையில் டைரெக்டாக கொடுக்குற விதமாக அது டேமேஜ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது, தொலைஞ்சு போக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக எவ்ரிதிங் டன் த்ரூ சிஸ்டம்ஸ். திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் டிமெட்டீரியலைசேஷன். ஓகேவா? ஸோ ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா தட் டிமெட்டீரியலைசேஷன் இன்ஸ்ட் ஆஃப் எவ்ரிதிங் டன் த்ரூ சிஸ்டம்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஓகேவா? அதனுடைய பெனிஃபிட் தான் என்னென்னு சொல்லிக்கிறேன் பாருங்க. அதெல்லாம் பண்ணாமல் அது தெஃப்ட் ஆகுதோ லாஸ் ஆகுதோ டேமேஜ் ஆகுதோ அதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. அந்த மாதிரி நோ சச் பேப்பர் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் இல்லையாம்மா, அதனுடைய அட்வான்டேஜ்லாம் அதில் கொடுத்துக்கிறான் பாருங்கள். ஸோ த ட்ரேடிங் ஹஸ் பிகம் மோர் கன்வீனியன்ட் அஸ் ஒன் ட்ரேட் கேன் ட்ரேட் த்ரூ கம்ப்யூட்டர்ஸ் அட் எனி லொக்கேஷன். சிஸ்டத்தில் நம்ம எங்கேருந்து வேணாலும் பார்த்துக்கலாம். அந்த மாதிரி அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் அந்த ஸ்டாம்ப் ஃபீஸ் அதெல்லாம் கிடையாது. தென் அண்ட் டிமேட் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிறீங்கம்மா எனி நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வி கேன் இன்வெஸ்ட் அண்ட் வி கேன் ஹேவ் எனி நம்பர் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். பட் டைரெக்டாக போகும்போதுமா அதில் சம் லிமிட் இருக்குது. ஓகேவா? அந்த டிமேட் அக்கௌண்டோட சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் வி கேன் கெட் லோன் ஆல்சோ. அது அந்த டிமேட் அக்கௌண்ட் சொல்லுவோம். அந்த பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதாம்மா. ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா ஹவு டு ஓப்பன் அப்படி அப்ரோச் த பேங்க் த பேங்கர் வில் கைட் அஸ். அதை டிமேட் அக்கௌண்ட் சொல்லுவோம். தென் நெக்ஸ்ட்டு ஹவு டு ஓப்பன். இப்போ பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது என்னென்னு கேட்குறாங்கம்மா, அட்ரஸ் ப்ரூஃப், ஆதார் கார்டு, பான் கார்டு இதெல்லாம் கேட்குறாங்கம்மா. அதே மாதிரி இங்கேயும் கேட்பாங்க. அந்த ஓட்டர் ஐடி இதெல்லாம் கொடுத்தோம்னா த பேங்கர் வில் அக்செப்ட் அண்ட் அக்கௌண்ட் வில் பி ஓப்பன்ட். ஓகேம்மா? ஸோ அதில் என்னென்ன அட்ரஸ் ப்ரூஃப்க்கு என்னென்ன நம்ம கொடுத்துருக்காங்களம்மா. இப்போ நம்ம ஓட்டு போடுறதுக்கு கூட என்னென்ன அட்ரஸ்ன்னு சொல்கிறோம்லம்மா. என்னென்ன ஐ மீன் டாக்குமெண்ட்ஸ் டு பி ப்ரூவ்ட் அஸ் அக்செப்டட் அஸ் எலிஜிபிள் டு புட் ஓட்டுன்னு சொல்கிறாங்களம்மா. பான் கார்டு, ஓட்டர் கார்டு, ஐடி கார்டு, லைசன்ஸ், டிரைவிங் லைசன்ஸ் இதெல்லாமே. தென் ரேஷன் கார்டு, பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஓட்டர் ஐடி இதெல்லாமே கொடுத்துட்டோம்னா த பேங்கர் வில் open that account and we can invest. Okay ma, good. With that, dear students, this lesson is over and the rest of things we are going to see in the next lesson. Okay ma, bye.